علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام باقر علیہ السلام، باقر علیہ السلام کو بولے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیر و مرشد بھی والد جعفر صادق علیہ السلام بول کو تو ہمیں جو پورے کی فاتحہ کرتی نا، پورے کندوری کی فاتحہ وہ کئی کو کرتی کر بولے تو انہوں بول کو نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام بولے کہ اگر کوئی دنیا کی دین کی حاجت ہے، دنیا کی یا دین کی حاجت کوئی دل میں رکھتا ہے، اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، اگر کوئی شخص میرے نام سے، کس کے نام سے؟ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے، جو ہمیں مدد میں المدد یا امام جعفر صادق مدینہ، ان کے نام سے اگر 2 کنڈے کھیر اور 2 کنڈے پوریاں پکا کر میرے نام سے فاتحہ دلاتا ہے اور اس کا ثواب مجھے ہدیتاً بھیجتا ہے، تو میں امام جعفر صادق علیہ السلام، امام حسین کی اولاد میں، میرے دادا، ان کے دادا کون کر کو بولے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بابا امام باقر علیہ السلام، ان کے بابا امام باقر کے بابا امام زین العابدین، امام زین العابدین کے والد امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین کون؟ مولا علی مشکل کشا کے بیٹے۔ مولا علی مشکل کشا کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع امام، انہوں جیسا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا، علی اس کے مولا، انہوں فرماتی امام جعفر صادق علیہ السلام، جو کوئی شخص کوئی حاجات رکھتا ہو، کئی کو تو امامہ کیا ہے، مین حاجات پوری کرتے سو آخرت، پھر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کیا بولے، اگر کوئی حاجات رکھتا ہو، کوئی دنیا کی ہوندے، دین کی ہوندے، وہ میرے واسطے میرے نام سے فاتحہ دلائے اور 2 کنڈے کھیر، 2 کنڈے پورے، کنڈے کر کو بولے تو بڑے بڑے نہیں، اپنی اپنی اوقات کی مخالف، چاہے ایک کھٹوری کے ہوندے، چاہے ہونا تو ایک بڑی شکل ہوندے، ان کی اوقات کے مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق، اگر کوئی ان کے نام سے فاتحہ دلا، فاتحہ دلا کو کیا بولے؟ فاتحہ دلا ہوا۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، قرآن پڑھو کیسے، قرآن پڑھو کیسے، فاتحہ دلا کر اس کا ثواب، جو قرآن پڑھے تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ذکر کرے تو ہمنا ثواب آیا نا، ایسا قرآن کے آیتاں پڑھے تو ہمنا جو ثواب آتا ہے، وہ ثواب ہدیتاً امام جعفر صادق علیہ السلام کو دینا، ہدیتاً ان کو پیش کرنا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتی، ان کی بات خدا کی قسم کائنات کے اندر سب سے بلند بات، صادق کر کو بولے تو سچے آدمی، انہوں بولے خدا کی قسم کوئی بھی نیاز ہو، کوئی بھی نیت ہو، اگر میرے نام سے فاتحہ دلائے اور میرے اوپر آ کر ہدیتاً پیش کرتا ہے تو اس کی حاجات میں پوری کروں گا، دنیا میں پوری کروں گا۔ کس کی اولاد بول رہی ہے؟ سرکار مدینہ کی اولاد، علی کی اولاد فرماتے ہیں کہ میں پوری کرتا ہوں، اگر میں دنیا کے اندر ان کی حاجات پوری نہیں کریا تو محشر کے اندر میرا دامن تمہارا ہاتھ ہوگا۔ محشر کے اندر انہوں ایسا بول رہی کہ محشر کے روز اگر میں دنیا میں تمہیں پور کی فاتحہ کرے تھے، میرے نام سے کہتے پڑھے تھے، کیا بھی انہوں مجھے بھیجے تھے انشاءاللہ ثواب، اگر دنیا میں تمہیں کہتے کچھ کو رہے، اگر نہیں ہوا، اگر آخرت میں تمہیں جنت کچھ کو رہے، تمہیں حوراں کچھ کو رہے، تمہیں اپنی بخشش کچھ کو رہے، اگر تمہارے جتنے بھی گناہ ہوندے، کتنے بھی تمہارے کیا بھی ہوندے، اگر تمہیں نیت سے کر کو رہے تو اس دن محشر کے دن میرا دامن آ کو پکڑ لے، میرا دامن آ کو پکڑ لے، خدا کی قسم جو میرے دامن سے وابستہ لگتا ہے وہ میرے باپ کی جنت میں تم نہ بلا لگ جاتا ہوں، وہ میرے باپ کی جنت۔ کس کے باپ کی جنت؟ امام زین العابدین، میرے اور تمہارے باپ کی جنت نہیں، جنت امام زین العابدین جنت کے شہنشاہ بولتے ہیں، جو بھی میرے نام سے پڑھتا میں بلا لے جاتا ہوں۔ ایسے ان کے باپ فرماتی، امام باقر علیہ السلام فرماتی، اگر کوئی شخص محمد و آل محمد صلی اللہ تعالی وسلم، محمد کر بولے تو سرکار مدینہ ہمیں رسول اللہ کے اوپر اور ان کی آل اولاد کے اوپر کر بولے تو یہ 12 امام کے اوپر جو بھی درود پڑھتا اس کا ثواب لکھنے کے واسطے فرشتے شروع کرتے، حتیٰ کہ وہ 400 سال تک ثواب اس کا لکھتی۔ یہ ایک بار درود پڑھیا تو انہیں 400 سال تک پڑھتے، اگر وہ بندہ جو بندہ درود ایک بار پڑھیا 400 سال تک شروع کرتے، 400 سال تک انہیں چپ کے بیٹھ گا، ایک درود پڑھ کو چپ کے بیٹھ گا، پھر 400 سال کے بعد وہ بندہ پھر درود پڑھنا شروع کریا تو فرشتے بولتی کہتے اے بندے خدا، تیرا ایک درود کا ثواب جو 400 برس پہلے تو نے پڑھا تھا اب تک ہم فرشتے لکھ نہیں پائے، تو پھر کہاں درود پڑھ رہا؟ درود کا ثواب، ایک درود کا ثواب۔ ایسا کسے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، محبت میں کتنے لاکھوں دروداں پڑھ ڈالو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے رسول سے محبت کر کے دروداں پڑھے تو انشاءاللہ ہم نہ یہ ہوتا۔ خیر یہ سنانا تھا کہ درود کی فضیلت ایسی تھی۔ انشاءاللہ آج ہمارے خانقاہ میں ہندوستان کے شہنشاہ حضرت خواجہ غریب النواز ہند الولی حسن چشتی سنجری کی چھٹی شریف،
कहीं को बोले नहीं, क्या बोले नहीं। देखो बोलना गिलना मुरीदों को सबको मालूम, रजब का महीना आया हिंदुस्तान में ही, हमारी जोरू का बर्थडे मालूम, अम्मा का बर्थडे मालूम, बेटे का बर्थडे मालूम, हमारी एनिवर्सरी मालूम, शादी हुई से दिन मालूम, हिंदुस्तान के अंदर हमें जीरी, हिंदुस्तान के शहंशाह का कहते भी मालूम है, रजब का महीना आया और ये सब चीज़ मालूम करना। उसके वास्ते क्या भी मुरीदा मुजारा इतला करेंगे, देखेंगे कौन कौन ख्वाजा वाले, कौन कौन खाली खौस का दामन, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ते, वो नारे लगाते, देखेंगे कितने बड़े उन्होंने दामन पकड़े तो ख्वाजा के आदमियाँ ही, किसी खाली नाम के आदमियाँ ही। फिर बहरकैफ सबको मुबारक, हिंदुस्तान के अंदर छठी रजब का महीना और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा देखो मुरीदा हमें ख्वाजा को चाहने वाले, गौसे पाक को चाहने वाले, वकील साहब को चाहने वाले, बुजुर्गां को चाहने वाले, मगर हमारे ऊपर भी हमारे बहुत बड़ा सिलसिला, हमारा बहुत बड़ा सिलसिला कादरी जिलानी वकील साहब का सिलसिला, और ये जाते 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 अलकसंदानी से जिलानी बने बड़े बहुत मुरीदा, अब भी मुरीदा बन रही, आइंदा भी मुरीदा बनती, उसके अंदर मुर्शदा, उसके अंदर ऐसे ऐसे मुर्शदा भी हैं, ऐसे ऐसे मुरीदा भी। हमारे ऊपर एक तुफ है, एक लानत के ऊपर सरका होगा। ये एक काफिर ओबामा, अमेरिका का एक प्रेसिडेंट, मालूम नहीं ना सबको, ओबामा कर, अब उन्हें यहूदी करके बोला तो उसका बाप यहूदी करते, उसकी अम्मा नसारा करते, ईसाई मिक्स की औलाद लोगों ने क्या कराया, उन्हें आज क्या करता है, उन्हें हर बारगाह के ऊपर बामा डाल को, अमेरिका प्रेसिडेंट हो, उन्हें मुसलमान का दुश्मन, इतना होने के बावजूद भी हमें सिलसिले के अंदर बहुत बड़ा मेठी बना को, मैं खलीफा बन को बैठूँ, मैं कट्टे बन को बैठूँ, मेरा खानखा मेरे बाप का खानखा बोलने वाले, उनके ऊपर तुफ है, उनके ऊपर लानत है। उन्हें यहूदी हो को उसे ख्याल था कि आज ख्वाजा का रजब आया, ख्वाजा के वास्ते चद्दर देखो भेजा, ख्वाजा के वास्ते हिंदुस्तान के अंदर पहली चद्दर उन्हें ओबामा देखो भेजा, एक काफिर एक यहूदी देखो भेज को क्या करे, उन्हें तो दुआ लिया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से, उल्टा पलटा ले को हमारे जैसे तुम्हारे जैसे आदमियों को जो सिलसिले के अंदर बहुत बड़ा मैं काम करता हूँ, कट्टे बदलू मुँह को तू क्या सो, मैं यहूदी हो को ख्वाजा की फिक्र कर रहा हूँ, मैं यहूदी हो को अमेरिका में बैठ को मैं हिंदुस्तान के शहंशाह को फिक्र कर रहा हूँ, तुम्हें हिंदुस्तान में ख्वाजा का सदका का को ख्वाजा के बारे में याद नहीं करते हो, ख्वाजा का सदका का को ख्वाजा के बारे में याद नहीं रखते हो। तो पहली चद्दर आज देखो, जाको न्यूज़ा में पढ़ो, पेपरा में पढ़ो, पहली चद्दर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को ने यहूदी भेजा, उन्हें अमेरिका से उन्हें भेजा, और फिर क्या करा हिंदुस्तान के अंदर हमें बोलते ना मोदी RSS का आदमी, इसका आदमी, मुसलमानों का दुश्मन, उन्हें खुद वत्ते बड़ी दुश्मनी रख ले को, सब भी दुश्मनी रख ले को, फिर भी उन्हें भेज को क्या दिया, एक पेपर में भी, सालार में भी आया, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया, क्या बोले मालूम, इनका सदका में प्राइम मिनिस्टर बनिया गया। ये थेड़ा को, काफिरा को, दुश्मन वलिया को उनको इतना अकीदा है, दुश्मन इस्लाम को अकीदा है कि ख्वाजा के पास चद्दर भेजे तो उनके सदक़े में हमें आको वजीरा, हमें आको हिंदुस्तान के शहंशाह बन रही, मगर हमारे आदमियाँ खाली सीटा के वास्ते ले लो, मैं बड़ा तू बड़ा, इसे ले लेगा इसे बिठाएंगे, उसे ले लेगा उसे सुलाएंगे। ये देखो थेड़ा हम ना थूक को मुंह को दिखा रही है, खाली बमड़िया मार ले तो नहीं, अमल कर को दिखाओ, हमारे सरकार शहंशाहियत करती, हमारे सरकार देखो भेजो चद्दरा, देख भेजो, ख्वाजा के ऊपर खर्चा करो, ख्वाजा की छठी याद करो, खुदा की कसम मैं पूरे अमेरिका करो बोले पूरी दुनिया का मैं शहंशाह बना, और इन्हें मामूली से मोदी आको पूरे हिंदुस्तान को बने, उनकी मोहब्बत दिखाए सो, और उल्टा हमारे जैसे मुसलमान सूफियां को ले लगा को एक मुंह तो कगार को थूके सरका दिखाए सो, हमें ले लगा को ख्वाजा को याद है। पहले अल्लाह ताला हमको जजा दे दे, अल्लाह ताला सबको हमना तुमना सभी क्या है ख्वाजा की मोहब्बत करना, ख्वाजा की छठी करनी इंशाअल्लाह की कर को बोले तो हमें गौसे पाक के मुरीदा हैं। फिर भी क्या है हिंदुस्तान के अंदर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को गौसे आजम दस्तगीर के हुक्म से और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ये हिंदुस्तान की शहंशाहियत, हिंदुस्तान के शहंशाह बनना तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करे, और गौसे आजम दस्तगीर का जब उन्होंने आकर अब अदब से गौसे आजम दस्तगीर बोले, गौसे आजम बोले मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर, सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर, कहाँ की बैठी, इराक में बगदाद में बैठी, वजद की हालत में है, बैठे बैठे बोल रहा है मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर। सारी दुनिया के अंदर कहाँ की वली 1000 किलोमीटर में, 2000 किलोमीटर में, एक हिंदुस्तान में है, एक अफगानिस्तान में है, एक अमेरिका में है, एक लंदन में है, सारे जनिया के पास हम बगदाद में बैठ को हजरत गौसे पाक यहाँ से बोल रही, पूरे वलिया के कान में जाको आवाज सुने आई, पूरे वलिया वहां से हजारों किलोमीटर दूर उन्होंने सुन गए कि गौसे पाक यहाँ से बैठ को बोल रही। कैसा देखो मामूली से हमारे ये फिक्री दिमागों को हमें टेलीफोन मोबाइल बना दी, यहाँ से बैठ को मैं सऊदी को यहाँ बैठ को बात करूँ, अकीदा है ना, यहाँ से फोन कर दो अमेरिका को बात करो, यहाँ से बैठ को बेंगलुरु को बात करो, फोन में बात करो,
جب ہمارے دماغ آئے ٹیلی فون بنا کے یہاں سے پوری دنیا میں بات کرتی تو غوث اعظم دستگیر کی زبان کیسی اور خواجہ غریب النواز کے کان کیسے؟ یہاں بیٹھ کو کیا انہوں بولے تو نہیں سنتے؟ خدا کی قسم یہاں بیٹھ نعرہ غوثیت، ولی یہاں سے پکاریا تو دنیا کے ہر ولی بھی سنتا، اگر انہیں ولی رہا تو سنتا، انہیں پلی رہا تو سنتا نہیں، چوبے نہیں سنے سکتے، چورا نہیں سنتے، ولی کی بات ولی سنتا، ولی کا کام ولی کرتا، مومن کا کام مومن کرتا۔ اور سے پاک یہاں سے بولے میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر، سب سے پہلے سنے، سب جنے غور فکر کرے کہاں سے آواز آئی، کون بول رہی، کیسا بول رہی۔ خواجہ غریب النواز نہ سوچے نہ سمجھے، سیدھا ایسا جھکے سجدے میں چلے، بولے یا شیخ عبد القادر جیلانی تمہارا قدم میں میرے والدین کی گردن پر لیا، میرے ان کے سر کے اوپر لیا، میں بھی میرے سر کے اوپر تمہارا قدم، میری گردن کے اوپر قدم، میری آنکھوں کے اوپر قدم، میرے ہر مرید کے اوپر تمہارا قدم کر کو خواجہ غریب النواز جھکے، جھکنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے ہم غوث پاک ہاں بیٹھ کو بولے اے خواجہ غریب النواز جا، میں ہندوستان کی شہنشاہ تجھے بخشا جا۔ یہ ادب، یہ گارنٹی غوث پاک کی۔ خواجہ جیسے اتنے بڑے بزرگ، اتنی بڑی ہستی، بنا سوچے سمجھے ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی انہوں آ کر ان کے حکم کو ٹالے نہیں، ہندوستان کی شہنشاہیت ملتی۔ ہندوستان کی شہنشاہیت ایسا مجھے سلسلے کے اندر بھی حکم رہتا، یہاں بیٹھ لے کر ان کے حکمہ چلائے تو نہیں، پہلے کہا پھر یہ خواجہ غریب النواز کو ہندوستان کی شہنشاہیت، ایسی ہندوستان کی شہنشاہیت جو ہندوستان کے اندر خواجہ غریب النواز آئے، خواجہ غریب النواز آئے ہندوستان کے اندر، وہاں آ کر یہاں اس سے پہلے ابو سعید ابو بستامی رحمۃ اللہ علیہ ولی تھے، ان کے پاس گئے، ان کی خبر ان کے پاس گئے نہیں، علی حجویری، حضرت علی حجویری دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے پہلے شہنشاہ، خواجہ سے پہلے ان کو شہنشاہیت میں لے گئے، قبر مبارک کے پاس 40 دن چھلا بیٹھے اور خواجہ غریب النواز کو بیٹھے 40 دن کے بعد ان کی خبر میں سے آواز آئی، کیا خواجہ تمہیں کیا ہے؟ انہوں بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کری، غوث پاک حکم کری، ہندوستان کی میں شہنشاہیت لینا چاہتا ہوں، آپ اس سے پہلے میرے سے پہلے آپ شہنشاہ تھے، اگر آپ اجازت دیتے میں ہندوستان کو جا کو ہندوستان کا کنٹرول دے دوں۔ انہوں بولے ٹھیک ہے، ٹھیک جا، میں تجھے بنایا، جب غوث پاک بنا ڈلے میں بھی غوث پاک کا آدمی میں بنایا، سرکار مدینہ پر بندہ لے چلے، قبر مبارک سے نکل کو قدم بوسی کر کو باہر نکلتی، پھر قبر سے ہاتھ ہٹا کو بولتی ہاں بیٹے ادھر واپس آئے کہ نہیں، اٹھا کو بولتی لے ایک پرچی دیتی، ہاں خبر میں سے پرچی دیتی، پرچی دے کو بولتی اے خواجہ یہ لے کو جا، یہ کیا ہے؟ یہ تیری سند ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر سارے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ میری نگاہت ہے، میرے ساتھ میں آنے والے، میرے نیچے آنے والے، اگر تم جا کر اپنی زبان سے بولے انہوں مانتے، سند لے کو جائے، میری لکھی ہوئی سند لے جا، تمہیں دکھاؤ، سب جنے مان لیتے، وہ سند لے کو جاتے ہیں، دلی کو جاتے ہیں، دلی میں جا کو بڑے بزرگ رہتے ہیں، دکھاتے ہیں، سب جنے خواجہ غریب النواز کو مان لیتے ہیں۔ اب دلی سے پھر کیا ہوا، تمہیں اجمیر کی طرف آئے، پورا قافلہ آیا، 70 آدمی کا 80 آدمی کا قافلہ آیا، بھوکا لگتی بڑے دور سے آ رہی، ایران سے آ رہی، بعد وہاں دیکھے پورے یہاں سے دیولاں، پورے پنڈتاں، خالی دیکھے دیولاں گھنٹیاں ہلا لے کو، پوجائیں کر لے کو، وہاں دیکھے تو وہاں کتے کی پوجا، وہاں دیکھے تو اس کی پوجا، ہر جانور کی پوجا، ہر جھاڑ کی پوجا، ہر پیڑ کی پوجا، سورج نکلا تو بھی پوجا، پانی کی پوجا، خالی دیکھے خواجہ غریب النواز ہندوستان کے اندر ایسی بت پرستی ہے، سوچ لے خواجہ غریب النواز یہ کیسی بت پرستی، مکے میں خالی کوسے کی بتاں کعبے میں رکھ کو پوچھتے، مگر ہندوستان ایسا تھا گلی میں کہاں کی بناتی، کسے کی بنائے تو اسے پوچھ ڈالتی، وہ کوسے کی سوامی کو پوچھتے رہتی، وہاں کوسے کی اماں کو پوچھتے رہتی، وہ کوسے کی کالی ماں کو پوچھتے رہتی، انہوں پریشان ہو گئے خواجہ غریب النواز بیٹھے، وہاں جا کو بیٹھے، بازو میں دیول کے اندر ایک دیول تھی، دیول کے اندر لنگر چل رہا تھا، لنگر وہاں چل تھا، ہزاروں آدمیاں لنگر کھا رہے، خواجہ غریب النواز کے ساتھ سارے مریداں نہیں، بولے خواجہ چلو نماز پڑھ لی، گئے سامنے نبوت پانی دیکھو، ہاں بوڑی تھی، بوڑی میں سے سین رہی، دیکھے دیول والے بھی دیکھے ہماری بوڑی میں سے کون سی سین رہی، جا کو کریکٹ انفارمیشن دے، ان کے جو بڑے پنڈتاں رہتی، سادھواں کے بڑے سامیاں رہتی، ان کو جا کو بولے خواجہ غریب کون کی آنکھوں ادھر ہندوستان کے اندر کوئی آدمی آ رہی، دیکھے تو ہرے آدمیاں پورے دیکھے نورانی صورت، سمجھ گئے انہوں کون کی ترکر آنکھیں، ترکستان سے ترکر کہتے نا، ایسا کون کی آنکھوں ہندوستان کے اندر مسلمان آئے، بولے وہ نماز پڑھے، نماز دیکھے کہ نہیں، سمجھ گئے پکے مسلمان، بیٹھے، اب ذرا مریداں کو بھوک لگی، خواجہ غریب النواز چھوڑو پکے ولی، اب مریداں کو بھوک لگی، بولے خواجہ کے پاس آ کو بولے یا خواجہ ہم نے بھوک لگ رہی، بولے خواجہ غریب النواز بولے جاؤ ادھر لنگر چل رہا ہے، ان کو جا کو بولو کہ ہمیں مسافر ہیں، ہمیں بہت دور سے ہی، لنگر میں کیا ہے، تمہیں لنگر دے رہی نا، کھانا دے رہی نا، اس کے اندر ہم نے کیا دے ڈالے تو
हमें उसका पेमेंट करवा दी, उसे कितना तुम्हें पैसे बोलते उसे दयालते, जाओ उनसे पूछो। कौन की गया, ख्वाजा का एक मुरीद गया, जाको पूछा ऐसा हमें बहुत दूर से आई, तुम्हें कौन पूछा? उन्होंने बोले हमें आपको ही हिंदुस्तान मुसलमान है, इस्लाम चलाने वाले हमें साधु, हमें भी आपको एक सूफीज़म कर रही, हमें हिंदुस्तान में तबलीग करने है इस्लाम की। पता बोलते ही उन्हें बोला जाओ बैठ जाओ, हमें देती जाओ बैठ जाओ। जरा वक्त बैठे, बहुत वक्त बैठे, होते 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 पूरी दावत सर गई, पूरी दावत सर गई। फिर ख्वाजा गरीब नवाज क्या करते हैं, जा और एक बार जाको पूछ लेगा। फिर और एक बार जाता, उन्हें बोलता दावत होगी नहीं देते, जाओ तुम मुसलमानों को हमें खिलाते नहीं, तुम्हें राइट बोलो जाओ, नहीं देते। इन्हें देखता है शक्ल में दुनिया का खाना बचको है, दावत भी होगी, पूरे अजमिया भी खा ले चले गए। आगे बोलता है या ख्वाजा गरीब नवाज हमें मुसलमान आते हैं, हम इस्लाम वाले, हम ना देरी नहीं, सभी साधुआ नहीं देरी, हम ना भगा दले। ख्वाजा गरीब नवाज उठ को जाता, उठ को गए कि देवल में जा खड़ती, बोलती क्या ये किस्सा, क्या ये किस्सा, देख हमें घुसा फिरा, हमारे पास क्या भी असबाब नहीं है, तुम्हें खाना पका रही, हमें तुम्हें खाने का क्या है उसका हमें हथियार दे डालते, उससे पैसे दे डालते, तुम्हें हमारे अजमिया को 70 से अजमिया को खाना खिलाओ, तुम्हें दियो। तुम्हें बोलती हैं हमारा भगवान तुम ना खिलाए तो, हमारा भगवान तुम ना मुसलमानों को खिलाए तो गुस्से में आ जाता। बोले कहाँ है तुम्हारा भगवान बताओ, यहाँ दिखा है कि नहीं दिखा, एक पत्थर की गई बन को खड़ी, पत्थर की गई बनी थी, उसे दिखाया कि ये तुम्हारा भगवान क्या था, और इन्हें भगवान है, तुमने आज तक क्या दिया इन्हें, दूध देता क्या, कहीं ना हो गई, तुम ना दूध देते क्या, अरे हम ना दूध कहाँ देते, उन्हें पंडित बोलता, पत्थर की गई, हम ना हजारों साल से पूजा कर रही, हमारे बाप दादा हजारों लाखों साल से पूजा कर रही, इन्हें कहा हम ना दूध देती, सो दूध भी देनी, दूध देती क्या, फिर गई को पूजा कर रही क्या, नहीं हमारा अकीदा बाप दादा का अकीदा, हमारे बाप पूजा करते, उसका बाप पूजा करता, उसका बाप पूजा करता, पूजा करते हमें भी पूजा कर ले जा रही, हमें खाना खिलाती इन्हें खुश होती। नहीं बोले पूछे ख्वाजा गरीब नवाज कब तभी तुमने ये कहीं बोली थी क्या, मैं खुश हूँ तुम्हें खाना खिलाए तो खुश होती हूँ, नहीं बोली थी। फिर तुमने कौन बोले, उन्हें बोले हमारा पीर बड़ा स्वामी, उन्हें बोले हमारा बड़ा स्वामी, हमारा वो बड़ा स्वामी, ये परंपरा से उन्हें बोले तो कर ले क्या। अरे तो ख्वाजा गरीब नवाज बोले हम ना खाना देती नहीं देते, अगर मैं तुम्हारे भगवान करने से मेरा खाना निकल जाए तो क्या करती है। उन्हें बोले पंडित बोले हजारों साल से हमें पूजा कर रही, हमारी कहीं से तुम्हें खाना कैसा निकाल लेती, हमारी कहीं से तुम्हें खाना करके बोले तो दूध निकाल लेता हूँ, हमारी कहीं से तुम्हें कैसा निकाल लेती, हजारों साल से ऐसा खड़ी है, हजारों साल से ऐसा खड़ी है, क्या भी नहीं दे रही है, तुम ना बोले तो हम ना दे दे क्या। बोले कहीं को ऐसा अकीदा रखती, बाल ख्वाजा गरीब नवाज बैठे खड़े कि नहीं इशारा करे, गई को इशारा करे, तुम बिस्मिल्लाह उठी गई, पूरी पत्थर गई, सामने का पाँव उठी, दूसरा पाँव उठी, तीसरा पाँव उठी, चौथा पाँव उठी, ऊपर से सीधा नीचे उतर को ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे चले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सीधा ख्वाजा के पीछे गए, ख्वाजा के पीछे सीधा निकले, ख्वाजा सामने निकले, कहीं पीछे निकली, सारे मुरीदा कहीं के पीछे निकले, मुरीदा के पीछे पूरे पंडे निकले, पूरे पंडे ना इनके पीछे निकले, बाहर निकले, थोड़ी दूर के पास गए जहाँ पर उनकी छावनी डाले थे, जहाँ बैठे थे, वहाँ बैठे कि नहीं गई कि सीधा ले लेता है उनका प्याला रहता, वो प्याला यहाँ रखो ही नहीं, वो से कासा रहता है, कासा खाली उन थना गने रहते, निखारते भी नहीं, पत्थर की गई जिंदा हो जाती है, खाली कासा नीचे रखते, सब कासे के अंदर पूरा दूध सीधा निकल जाता, पूरा दूध निकलता। अब कासा भरते ही क्या करते, मुरीदां को उपयोग होते, उन्हें समझता, उन्हें देखता पंडा ये एक मुरीद ऐसा भूखा है, कासा कितना आ जाता, आधा लीटर आता है, 1 लीटर आता है, बतस ना आता कासा, एकस ना रहता छोटा बतस। अब इन्हें सोचती 70-80 आदमियों के अंदर कासा है, कासे के अंदर कैसा निकल, ये कासा में पीती 70 आदमियां भी पी जाती, 70 आदमियां के पी से फिर ख्वाजा के पास आता, वैसा फुल रहता, बोलते हैं काम कर ये पंडिया को दे, पंडे पीने के पंडिया को दे, इन्हों तो हमने खाना नहीं खिलाया मगर ये पंडिया को दे, इन्हें पूरे कम से कम वो जमाने में 70,000 पंडिता मारती, 70,000 पंडिता वो दावत के अंदर पीछे रहती, 70,000 आदमियां भी पीती मगर कासे के अंदर से दूध खत्म नहीं होता। सीधा ख्वाजा गरीब नवाज निकलती, असर की नमाज को खड़ती, नमाज को खड़ते, नमाज के बाद जो पूरा होता खत्म करके फिर आती, वो पंडे सोच लेती हमें हजारों साल से इसे भगवान मानते, ये कौन सा ये नया भगवान जो हमारे भगवान को हुक्म करे तो हम इनके पीछे जाता, चलो इन्हें से सिजदा मारो, ख्वाजा को सिजदा मारो, पूरे जने ख्वाजा को खत्मा के अंदर नीचे कर जाए। ख्वाजा गरीब नवाज बोलते खुदा की कसम मैं अल्लाह ने मैं अब्द रसूल हूँ, मैं अल्लाह के बंदा, दूर की बात मैं अब्द रसूल हूँ, मैं खाली बंदा नबी का बंदा हूँ, खुदा की कसम मेरे पास ऐसी करामत है, सदका मेरे नबी और आले नबी का। बोले और दिखाए, हकीकत क्या दिखाए, दूसरे जने रहते तो क्या करते अपने पाँव पड़ाते अपने, मगर ख्वाजा गरीब नवाज देखो 70,000 पंडे उनके खत्मे में गिर गए, खाली ये करामत देखे कि नहीं पंडे गिर गए,
उन्होंने खाना नहीं दिया। ख्वाजा गरीब नवाज मोज पत्थर की गई से पूरा पानी निकाल को उनको खाना खिला, उनको दूध निकाल को उनको खाना खिला को दिखा दले कि ख्वाजा गरीब नवाज कितनी ताकत वाले। बोले मैं आकर मैं कोई खुदा नहीं, मैं नबी नहीं, मैं क्या भी नहीं, मैं मामूली सा एक हुसैन की आल के अंदर, इमाम हुसैन की आल के अंदर मैं बच्चा, उनके औलाद के औलाद का गुलाम हूँ। अगर मेरे पास इतनी अल्लाह ताला ताकत देता है, खुदा की कसम मेरे हुसैन के पास कैसी ताकत, हुसैन के पास कैसी ताकत रहती है, इमामा के पास कैसी ताकत रहती है, और मौला अली के पास कैसी ताकत रहती है। मामूली से उनके हाल के अंदर उन्होंने गुलामा ऐसी करामत करे तो एक वक्त पर 70 हजार लोग मुरीद बनते, 70,000 हिंदुआ सीधा डायरेक्ट घंटे मारने वाले ले लगा को बनते, और हाथ में हाथ दे डालते ही, हाथ में हाथ देते ही उन सीधा मुसलमान। जैसा हमारे मुरीदानी हाथ में हाथ दे डाल को भी गेमा खेले सरका नहीं, हाथ में हाथ दे, ऐसे अकीदे से हाथ में हाथ दिए। जिस वक्त हाथ में हाथ दिए सीधा डायरेक्ट वली, हर जना भी वली बना, हर जना भी वली बना। ना उसे कुरान पढ़ने आता, हाथ में हाथ देते कुरान आगा, पूरा कुरान हाफिज कुरान होगा। हाथ में हाथ देते ही उसे नमाज पढ़ने आई, वैसी मोहब्बत से हाथ में हाथ को अकीदे से चले। और ये हिंदुस्तान के अंदर ये सदका, ये पूरा हिंदुस्तान के अंदर कोई आकर माइकल लाल भी बोल ही नहीं सकता ये हमारा, ये हमेज करते सो यूज करते। खुदा की कसम ख्वाजा जैसे इंसान हिंदुस्तान में आकर लाखों लाखों, यहाँ तक 90 लाख आदमियाँ एक महफिल में मुसलमान होते, इस्लाम कबूल कर 90 लाख आदमियाँ। हमें पूरी जिंदगी भी नीचे से ऊपर तांगना करता लगे तो 5 लाख 6 लाख मुरीदा बना नहीं सकते। 5 लाख वो भी बड़े से बड़े सिलसिले के अंदर 5-6 लाख मुरीदा बनाना सोच नहीं सकता। ख्वाजा गरीब नवाज एक महफिल में 90 लाख, कहते हैं 90 लाख, मालूम 90 लाख को तो कितना, 90 लाख मुरीदा एक महफिल में। देखो उनकी जिंदगी कितनी, जिंदगी में कितने करोड़ मुरीदा बना रही, और कितने करोड़ मुसलमाना बना रही ना, कितना हिंदू इस्लाम के अंदर इस्लाम के वास्ते उन्होंने काम कर रहेगा, कितनी कुर्बानी दी रहेगा। मगर कभी भी ख्वाजा गरीब नवाज जिंदगी में खुदा की कसम उनका नाम नहीं बोले, मैं करिया को बोले नहीं। क्या बोले, जब हिंदुस्तान को आए, जब इनकी इंतकाल भी हुआ, ये खींचे काशार उनके जबान पर, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन हस्त हुसैन, सरदार नदार दर्द अस्तीर, हक़ा के बिला इला इला हस्त हुसैन। बोले खुदा की कसम मैं यत्ती तबलीग करया, यत्ते मुरीदा बनाए, सब करया। खुदा की कसम जिंदगी के अंदर मैं बोलिया सो दीन हुसैन का कबूल को करया। भिखारी मेरे बेटा ना हमें, फकीर हरामजादे, ये सभी चल को एक फुटको सी 4 मुरीदा जिंदगी में बनाते नहीं, जिंदगी में खानका की खिदमत नहीं करते। जिंदगी के अंदर आपको कौन क्या पका रहा है, क्या कर रहा है, कभी हिंदुस्तान के अंदर कौन मोमिन को जाकिरीन को खिलाया देखा नहीं। फिर बोलती हैं हमें बनाए, हमें करे, हमारे इनका, हमारे दादा का, हमारे चीचा का। ये कैसा हो सकता? शहंशाह ख्वाजा बैठ को खुद देते लाख मुरीदा बना को मेरा का तो बोले नहीं, हुसैन का को बोले। जब उन्होंने नहीं बोला तो हमें बोल सकते हैं हमारा का, तो ये सिलसिला हमारा, हमारे बाप का, हमारे अम्मा का बोल सकते हैं। खुदा की कसम सिलसिला सिवाय हुसैन आले हुसैन का किसका भी सिलसिला होता सोच उनसे, खत्म भी वहां, शुरू भी वहां। जी आए दुनिया के अंदर आए, सदकाए सरकार मदीना, सदकाए अली, सदकाए फातिमा। खबर के अंदर भी जाको सीधा सीधा किसके बारे में सवाल, तुम्हारे पीर मंगल चाशुमा। पहला कोई सवाल नहीं, पहला सवाल तुमना, और आखिरी सवाल ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते थे, क्या मानते थे, और दुनिया के अंदर क्या बोलते थे। दूसरा सवाल ना तुमने ये सब चीज तुमना महशर के अंदर जाको जन्नत के अंदर वो तुमना डिग्रियां मिलेंगे। मगर पहला और आखिरी सवाल मोमिन के वास्ते, मन रब्बू का, मन दीनू का, वो अलग अलग कौमा के वास्ते। तुम्हें फेल हो जाओ, तुम्हें बोलो न को, मन रब्बू का भी बोलो न को, मन दीनू का भी बोलो न को। तीसरा और आखिरी सवाल मुसलमान के वास्ते, उसे कंपलसरी बोलना, ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते थे, क्या मानते थे, और दुनिया में क्या बताते। तुमना इनके बारे में इल्म होना। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म नहीं है, उनके आल के बारे में इल्म नहीं है कि आल को कहीं को मिलाते सो सरकार बाले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मैं और अली मिन नूर इन वाहिद, मेरा नूर अली का नूर एक ही है। चाहे सरकार के बारे में जाओ, सारे अली के बारे में जानो, वो सरकार के बारे में जानने के बराबर। मेरा जिस्म अली का जिस्म एक ही जिस्म, मेरा खून अली का खून एक ही खून, मेरा जिस्म का टुकड़ा फातिमा, मेरे खून का टुकड़ा हुसैन, मेरा खून और हुसैन का खून एक ही है। अब तुम्हें खबर के अंदर गए तो इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो समझ लेना, ये पंजतन के बारे में तुम्हें जान को जान। किसके बारे में? ये पंजतन पाक का डायरेक्ट सवाल है।
अंतियां समझते रहेंगे खाली आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, आले मोहम्मद को खोल को उठाए को बोले तो अली, फातिमा, हसन, हुसैन और सरकार मदीना। तुम्हें खबर के अंदर तुम ना सवाल पूछे जाता पंजतन पाक का, तुम ना सवाल पूछे जाता पंजतन पाक का। और ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान में इज्जत और एहतराम कहीं को देता, पूरी हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर कहते हैं उन्हें, ओबामा, उन्हें खुद आंखों इन्हें देखो चादर देखो भेजा, मैं भी ख्वाजा का गुलाम करको दिखाया, मगर हमें दिखाया, हमें बहुत बड़े हजामा करको दिखाया, मगर इन्होंने सूझ को देखा, हमें सिलसिले वाले ख्वाजा वाले, ख्वाजा को पुकारने वाले कभी सूचे नहीं, छट्टी करेंगे, खानखा में छट्टी करेंगे, हमारे घरान के अंदर उनके नाम से फातिहा दिलाओ, हर घर में ख्वाजा जैसा गौसे पाक की शान जरूरी है, हसन हुसैन की शान जरूरी है। हिंदुस्तान के अंदर हमें रिस्क पाने वाले, हिंदुस्तान के अंदर हमें आंखों उनकी ज्योति से सबसे में खाने वाले, अगर हमें ख्वाजा नहीं आते तो पूरे घंटे बजा ले खड़ते, हमें घंटे बजा ले, लड़ने बैठते, मेरी लेवल तेरी लेवल कर, मेरी तू यहाँ का पंडित, मैं यहाँ का पंडित, यहाँ कैसे लड़ाया, ये मेरा खानका, ये तेरा खानका, ये इसकी अम्मा का खानका, इसके बाप का खानका, ये सब खानका मुरीदों का खानका। देखो खुदा भी कैसा बोलता सो, अगर बंदा है तो खुदा, बंदिश नहीं तो खुदा खुद नहीं है, बंदे नहीं तो उन्हें खुदाई का ऐलान कर सकता है। ऐसा पहला मुरीद, उसके बाद उन्हें आता सो पीर, कैसा बनता सो, पीर मुरीदा है तो बनता सो, मुरीदा नहीं तो किसे हजामा से ले जा पीरी मुरीदी कराता है, ये नहीं होता। उसके आते हमारे दिला में से ये हसद, क्या अगर को बोले तो जरा अदमिया, हमारे भी खास अदमिया ही, यहाँ के भी अदमिया ही, क्या सिलसिले में क्या है उस सिलसिले के तहत चलना है। ये हमें क्या कि हाँ को हमारी फैमिली का प्रॉब्लम, ये फैमिली की डिस्कशन नहीं चल रही है, ये हमें आखिरत के वास्ते सिलसिला पकड़े, किसके वास्ते, आखिरत के वास्ते सिलसिला पकड़ी सो, और सिलसिला बात सनत पकड़ी सो। और जो भी खान खान वहाँ भी गया, कहाँ की मंडिया को गया तो भी वहाँ का खलीफा बोला, मुर्शद बोलता, वो मुर्शद आया नहीं तो क्या उनके बाप का माल वो खान खा, नहीं तो ये किसके थे बाप का माल की खान खाई, कौन तो भी लिया गया जो खान खाया। हर मुरीद का हक है खान खा, जब मस्जिद बन जाती है, जैसा हर इंसान का, हर उम्मती का हक मस्जिद के ऊपर, ऐसा खान खा हर मुरीद का हक, हर मुरीद का हक। मुरीद को बोले तो जो आता हमारे सिलसिले का मुरीद का हक होने, जैसा तुम्हारा पीर उसका बाप, हर मुरीद का बाप भी उसका पीर, खाली वकील साहब हमारी औलाद हमारे बच्चा के बाप नहीं, उन्हें हर मुरीद के भी उन्हें बाप, जितना हमारा हक है उतना उनका भी हक है। ये नहीं कर सकते इन हमारे इन तुम्हारे घर को बोले तुम्हारे घर में खबरें काट लेना, तुम्हारे घर में खबरें काट लो तो भी कर लेना। जब ये सिलसिला चलाती है, सिलसिला आपको आम सिलसिला किसी के बाप का नहीं, सिलसिला गौसे पाक का सिलसिला हुसैन का सिलसिला। दूसरा आंखों मैं चलातू, हमें उसे बिठा को चलाती, उसकी अम्मा को बिठा, उसके बाप को बिठा को चलाती, उसके भाई को बिठा को चलाती, हमें चुन को चलाती, हमें चुनने दी, चुनने वाला गौसे पाक के दरबार में बैठी, गौसे पाक के दरबार में चुनने वाले बैठी, उन्होंने चुन को बोले तो हम ना चुन ले को हमें आना सो, हमें चुन डाले तो हमारी औकात क्या, हमारी जोरू हम ना बाजू में ही बैठ खड़ाती, हमें कहाँ से चुन को हमें खिलाफत चला लो, हमें बैठने होता नहीं होता। गौसे पाक का सिलसिला गौसे पाक की कंडीशन के पे चला, और यहाँ भी ताकि जो भी है जैसा भी सिलसिला है वैसा चलेगा, बराबर तुम्हारे नायब साहब को यहाँ का इंचार्ज कर लो, बराबर सिलसिला जो है, जो सिलसिला जो चल रहा है इंशाअल्लाह वैसा चलाना, जो भी महफिल मजलिस है मुनक़द की जाए बराबर कर लो, जो भी बाकी के जो भी फुटपाथ के प्रॉब्लम हमना खानखा तक जरूरत है, दुनिया के घर में दुनिया के हिस्सा हमना जरूरत है, हमना क्या है खानखा से निस्बत, हमारे सिलसिले से निस्बत, खानखा के अंदर क्या दी प्रॉब्लम है, सिलसिले के अंदर क्या दी प्रॉब्लम है, जिक्र के अंदर क्या दी तुमना प्रॉब्लम है, रूहानियत के तुमना प्रॉब्लम है, तुम्हें आको हमना सुना, हमें तुमना सुनाती, दुनियादारी के किस्से फुटपाथ को फिर परसों बोला, मुर्गई कैसा आते मांग देने से पहले क्या कर पूरा आंग झटकते, मुर्गई पूरा आंग झटक को बाद में बांग देती है, कई गुगर को बोले तो उसे बोलती कहते अगर ना आंग नहीं देते तो आवाज ज्यादा नहीं होती, मुर्गे की आवाज बांग देने से पहले आवाज नहीं पुकारती, खानखा से आने से पहले पूरे झटक को आ जाना, पूरी दुनियादारी झटक को खानखा में तब आए तो अल्लाह के रसूल को मनाने आना, किसे मनाने आना सो, अल्लाह के रसूल को, उनकी खुशनुदी। हमें आपको किसी पीर की, किसी की अम्मा की, किसी भाई की खुश करने आएगा तो समझ ले तुम्हारा जिक्र अल्लाह के वास्ते नहीं, दुनियादारी के वास्ते। क्या तुमना भीख के झूठे कासा मिलेंगे 1000 भी 2000, बाकी का तुमना क्या भी जन्नत के अंदर तुमना 5 बिछुआ मिले। हमें आते सिलसिला कहीं को चला रही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के वास्ते। चलो हमना क्या है, जरूरी है मुरीद भी आगे बढ़ना, मुर्शद भी आगे बढ़ना, सिलसिला भी आगे बढ़ना, सिलसिले को लड़ो आको, मैं खानखा खोलतू, मैं 4 मुरीदा बनातू, मैं 8 खानखा खोलतू, मुझे ये खानखा दो, मैं चल मेरे बेटा ना आज तक आपको बैठे को बोले नहीं, मुझे ये खानखा दियो, मुझे वो खानखा दियो, मैं ये सिलसिला चलातू, मैं यहाँ जला दूँ। अब दो खानखा खुलने वाले,
ایک ہمارے نیرگٹے میں اور ایک کہاں کی بولا نجے کستورم. آؤ دم رہی تو مرد کے بچے ہی تمہیں بڑے سلسلے والے کام کرنے والے ہی تمہیں پیر صاحب کے بچے ہی کون تو بھی ہی آؤ ہمیں چلاتی ہمیں خرچہ کرتی ہمیں دین بڑھاتی آ کو لے لگ جاؤ طریقہ آ کو اجازت کر کو لے لگ جا کو چلاؤ دیکھیں گے دم رہا ادھر آ جا کو نکو کدھر کی کر کو بول کو ہر جگہ میں ایک ہی جما لے کو میں کرتا ہوں بولے تو کیا سوچ لیں گے ہمیں لے لگا کو پورا کچرا بھر لیں گے چھٹی بنا کو چھوڑی کون کتا آیا ہاتھ مار لگ جانے یہ سب پرانا چلے گا اپنا کتوں کو جماتی نہ پوری ٹٹی بناتی یہ حکم چلتا یہ جو چلتا اس کا چلا لے کو جانا کسی بھی کیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں کوئی بھی آنکھوں بند بھی آنکھوں مجھے 4 مریداں بنا رہا ہے کوئی یہ بھی نہیں جو محنت گزارا ہے جو محنت کرتا انہیں انعام کا کھلا 2020 میچاں چل رہی مین آف دی میچ کسے دیتے سو کسے دیتے سو چھپ کے بیٹھ کو رہنے والے کو دیتے سب سے زیادہ رننا بنانے والے تھے بولو بہت دیکھتے نا سچے نے ہائیسٹ رننا ہائیسٹ اسکور بنایا چھپ کے بیٹھنے والے آدمی کو دے ڈالے گا تو بولے تو انہیں ہائیسٹ اسکور بنانے والا بیزار ہو جاتا کیا بات بیٹھے بیٹھے ہی نہیں انعام لے لے گیا میں چھپ کے بھی کھیل کو اپنی محنت کرو ایسا پہلے ملتا تھا رہی گا بیٹھے بیٹھے کس کا کی کون کی سلسلہ کون کی چلا تھا کسے کی ہار کسے کی رتبہ اب ویسا نہیں چلتا کون کھیلتا زیادہ اس کا رتبہ اس کا مرتبہ کہ ہمیں نہیں بڑھے بہت سے اعظم دستگیر کا سلسلہ انہوں چلا رہی ہوں اسے پسند کر لے رہا ہوں انہیں پکانے والے پکا رہی کھلانے والے کھلا رہی محنت کرنے والے کر رہی خدا کی قسم ان کے سگے ماں باپ کی بات نہیں سنے بھائیاں کی بات نہیں سنے سلسلے کے واسطے انہیں دن رات ان کے پلکاں سے جھاڑنے ریڈی سب وہی بول رہا نا اچھے اچھے میں مجھے معلوم کہ سبھی گھران کے اندر ایک پلیٹ اٹھا کو نہیں رکھتے گھران کے اندر پلیٹ کھائے سو پلیٹ اٹھا کو نہیں دیتے آج یہاں بیٹھ کو مریداں کا جھوٹا دھولک بیٹھے رہتے کون ان کو اللہ تعالیٰ ثواب دے کہ محبت ان سے خان خاص سے اپنے پیر کی محبت غوث پاک کی محبت اب وہی سے آدمی آپ اٹھا کو ہٹاؤ ان کو بٹھاؤ خدا کی قسم چلتا اتنی ہٹ جانا ضرورت نہیں آنا گپ چپ مل لو درگاہ کو چلتے رہو خان خواہ کے اندر نظام کے اندر بیچ میں سیران ڈالے سیرانش نہیں رہتے ہمیں نہیں سیدھا اللہ اللہ کے رسول اس کاٹ کو بھیجاؤ یہ سبھی کرو نا کچھ سلسلہ چل رہا ہے سلسلہ چلنے سے ہمارے پیر و مرشد کی شان سلسلے سے پیر و مرشد کی شان ہے پیر و مرشد سے سلسلے کی شان نہیں ہوتی سلسلہ غوث پاک کا سلسلہ بڑی چیز دین بڑی چیز اس کے واسطے امام حسین کیا کرے واپس پلٹ کو آئے نہیں دین کے واسطے دین بڑی چیز کر کو بولے تو گردن کٹا کو امام حسین دین کو بچا سو سلسلے کو بچا سو سلسلے میں بھی ہمارے سلسلے میں بھی امام حسین سے ہمارا سلسلہ آتا سمجھ لینا نہیں خالی دین بچائے امام حسین کر کو یہ سلسلہ بھی حسین کے خون کا صدقہ ان کی آل کا صدقہ اب ان کی وقتی قربانی دیکھو سلسلہ برابر چلے اس ٹائم کو کون کی بھیر کے آپ کو میرا تیرا کر کو بولے تو یہ ہونے کی بات بہر کہ خواجہ غریب النواز کے صدقے خواجہ کی شان کے صدقے ہندوستان کے خواجہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کو مغفرت عطا فرمائے اور ہمارے سلسلے کا یہ دیکھو ایک چیز ہے ہمیں قادری رہیں گے مگر جو بھی عبادتیں ہماری ساری عبادتیں یہ ان کے پہلے خلیفے حضرت خواجہ غریب النواز کے پہلے خلیفے حضرت بختیار کاکی حضرت بختیار کاکی دلی میں ان کی مزار دلی میں ان کی مزار انہوں ایسے بزرگ انہوں ان کی دیکھو انہیں پیر انہوں چھوڑو خواجہ غریب النواز تو پیر ان کے خلیفے دیکھو اولاد بھی نہیں انہوں کون کی دوسرے خلیفے دیکھو ان کا مرتبہ دیکھو انہوں کیا بولے اگر کوئی بھی مرید میرے خان خواہ کی طرف یہ قدم گھر سے اٹھائے خان خواہ کی طرف یہ قدم گھر سے اٹھائے خدا کی قسم وہ 70 قدم جنت کے سامنے چلے گا جنت کے اندر چلے گا پھر بھی 70 قدم جنت کے بولتے ہیں جنت کے اندر محلات میں 70 قدم رکھ ڈالا یہ قدم انہیں گھر سے اٹھایا خالی نیت کیا خالی خواجہ کے خلیفے کی اتنی شان ہے انہیں یہ قدم میرے خان خواہ کی طرف بڑھایا تو اسے اللہ تعالیٰ 70 قدم جنت کے نزدیک کر ڈالتا ہے تو دیکھ لو ہر قدم یہاں سے جا کو زیارت کہیں کو خواجہ کی کرتے سو اگر خواجہ غریب النواز کے خلیفہ کا اتنا ہو اتنی طاقت رہی تو خواجہ کی کیسی طاقت رہی خواجہ کو ملنے کو جانے والا خدا کی قسم انہیں جنت کو پار ہو کو اللہ تعالیٰ کرنے چل جاتا جنت کو پار ہو کو اللہ کے پاس چل جاتا اب خواجہ جیسے انسان کی ایسی شان رہی تو غوث اعظم دستگیر جس کے کندھوں کے اوپر جس کا قدم ہے غوث پاک کا ان کی شان و شوکت کیسے خواجہ غریب النواز فرماتی ان کے اشعار میں فرماتی میں پریشان ہوں کون خواجہ کیسے پریشان کر کے بولے تو خواجہ کو کیا بھی پریشانی کوز آتی ہے تو اناس اگر اتنا بڑا ہے دیکھو رہیں گے بہت دینے جا کو رہیں گے اناس اگر بہت بڑا ہے یہ کوزے میں پورا اناس اگر آ جاتا انہوں زندگی میں کون سی چیز کے واسطے پریشان ہے کون کیا ہے خواجہ غریب النواز کے واسطے یا خواجہ میرا اونٹ گم گیا کہاں سے آیا
उन्हें बोलता मैं अफगानिस्तान से आया। कहाँ से आया? अफगानिस्तान से अजमेर को आया है, क्या हाजत है पूछ करके बोले तो उन्हें कब की गमया सो ऊंट गमगा गए। आजा हंसे, अरे क्या तू पूछ रहा है? बोले मेरा ऊंट गमगा खाजा। कब गमया? मेरे बाप के जमाने, कितने जमाने, 80 साल पहले ऊंट गमगा रहे। 80 साल पहले पीर खने जाको 80 साल पहले ऊंट गमगा खाजा। गरीब मुस्कुरा को बोले 80 साल पहले ऊंट गमगा। अब्बा को बोल रहा क्या खाजा तुम्हें पूछे? मैं बोलिया तुम्हें पूछे मैं बोलिया। खाजा गरीब देखे बोले ऊंट गमगा, उन्हें जंगल को चलेगा, उन्हें मरगा, उन्हें 5 साल में मरगा, 70 पर 5 साल हुए मर को होगा। बोलिया या खाजा तुम्हें बोले ना मेरी हाजत पूरी करता हूँ, मुझे ऊंट दो। खाजा गरीब सीधा हाथ डाले। अब ऊंट कितना बड़ा होता, वो भी अफगान के ऊंट, यहाँ के चूजे नहीं, यहाँ के बकरे। अफगान का ऊंट ऐसे 10 से ज्यादा होता। सीधा हाथ डाले, हाथ में देखे तो ऊंट सीधा बैठ को उसके ऊंट के ऊपर चलेगा अफगानिस्तान में। ऐसा ऐसी हाजत पूरी करने वाला ऊंट 10 से तो खाजा का हाथ कैसा बड़ा नहीं, खाजा का बुलंदी कैसी रही। खाली हाथ बड़ा को डाले तो अफगान के अंदर कोसे की जंगला के अंदर से ऊंट ले लेगा, सामने रहता, सामने रखे कि नहीं, बोले जा तेरी सवारी तू जा इसके साथ जिंदगी कर। अब उन्हें जा को जिंदगी कर। ऐसे खाजा गरीब नवाज फरमाती मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ। खाजा बोलती मैं परेशान भी हूँ, गुनहगार भी हूँ, खताकार भी हूँ, और मेरा जिस्म और मेरी रूह पूरी कालाजगी में। माज़अल्लाह उन्होंने खुद बोले सो कि मैं पहचान ही से नहीं था गौसे आजम मुख्तियार नबी मुख्तियार खुदा। मुख्तियार नबी उन्होंने मुख्तियार करके बोले तो इख्तियार रखने वाला, इख्तियार करके बोले तो जैसा कंट्रोल, जैसा हमें गाड़ी चलाए तो ड्राइवर के ऊपर पूरा कंट्रोलिंग करता, गाड़ी चलाए तो अपने आप चल जाते क्या, ड्राइवर बैठा तो इसमें पूरा कंट्रोल। ऐसा मैं देखता हूँ कि गौसे आजम दस्तगीर मुख्तियार खुदा है, इख्तियार खुदा के ऊपर इख्तियार रखने वाले हैं, और मुख्तियार नबी हैं, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इख्तियार रखने वाले हैं। इनका मर्तबा मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा पूरा मर्तबा इनके सामने गुनहगार के सर। खाजा गरीब नवाज खुद गौसे आजम के सामने इतना गिर जाती है कि मेरी रूह भी काली, मेरा जिस्म भी काला, और मैं परेशान हूँ उनके सामने, मेरा कोई मर्तबा। इतना बड़ा मर्तबा रखने वाला को भी खाजा गरीब नवाज गौसे आजम के सामने इतना गिरे को बात करे तो हमें बेवकूफ़ा खाजा के गौसे पाक के मुरीदा, गौसे पाक के खानखा वाले, गौसे पाक के सिलसिले वाले, सदका गौसे पाक का हमना कितनी आंखों हमना ये रहना एहतराम, और उनके सिलसिले के वास्ते हमना इतना झुक को कैसा चला। सिलसिला बहुत बड़ी चीज़, उसके वास्ते सदका गौसे पाक का सदका, खाजा का सदका, और हिंदुस्तान के अंदर जो भी सिलसिला, जो भी हमारी इबादतें, ये सब चीज़ें क्या है। खाजा की छठी ऐसी चीज़, खाजा गरीब नवाज अल्लाह ताला से उस दिन पर्दा हुए तो 6 दिन के अंदर, रजब पहले से लेकर 6 दिन के अंदर कब पर्दा हुआ अल्लाह आलम, मगर ये गौसे पूरे फरमाती कि खाजा गरीब नवाज को अल्लाह ताला को मिलने का दिन, सबसे खुशी का दिन। अगर हमें ये चीज़ करे तो खाजा गरीब नवाज खुश हुए तो हमारी पूरे साल भर का सिलसिला कबूल होता। हमें किसे कबूल नहीं करा तो भी खाजा को कबूल कराना कि हिंदुस्तान में सिलसिला उनके सत्ते का। अगर हमें ये छोड़ डाले तो हमें खाली धड़कते रहना, खाजा कबूल नहीं करे तो हमारा खाली बीच में चलता, ना ज़मीन में ना आसमान में मोहल्ला खाता। उसकी हर इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिक्र जो भी है, अगर हमें खाजा गरीब नवाज याद करके उनके नाम से खिलाए पिलाए तो क्या होता है। खाजा गरीब नवाज खुश नजर करम कर डाले तो खुदा की कसम हमारी इबादतें भी पार और हिंदुस्तान में जीना भी पार। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला खाजा गरीब नवाज के सदक़े में हर इंसान के ऊपर उनकी नज़र करम अता फरमाए, उनकी मदद अता फरमाए, और उन्हीं के सदक़े में, खाजा के सदक़े में हमारे पूर्व मुर्शिद बशीर अहमद शाह के दर्जात को बुलंदी अता फरमाए, और उनके सदक़े में हमारी भी दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। और ऐलान, 2 ऐलान है। 10 में 3 तारीख का था प्रोग्राम, 3 तारीख का था प्रोग्राम, 3 तारीख उठा को 10 मई, 3 मई से 10 मई को हुआ, वो की हुआ ज़रा ऊपर नीचे गलतियाँ हुए, उसके बाद नहीं होते थे। 10 मई को इंशाअल्लाह मौला अली मुश्किल कुशा। कौन मौला अली? खाजा के भी बाप, गौसे पाक के भी बाप, सारे बापों के बाप मौला अली। उनकी मौलूद 3 तारीख मई को, और उसके साथ साथ 3 तारीख के साथ बड़ी छठी है, एक छोटी छठी खानका के तहत छठी शरीफ थी 10 मई के, कब? 10 मई तारीख को इतवार का दिन इंशाअल्लाह। इतवार के दिन आओ इंशाअल्लाह, सारे मुरीदीन भी आती, हमें भी अकीदा दिखाना कि खाजा के साथ मौला अली कौन रहते भी उन्होंने मौला अली के कहते हैं, खाजा भी मौला अली कहते हैं, गौसे पाक भी मौला अली कहते हैं। और 10 तारीख 10 मई को यहाँ पर इतवार के दिन प्रोग्राम है। असर के टाइम को बताओ, असर के टाइम को आना यहाँ सरकार 7:30 को एक जना, 8 को एक जना, ज़रा फिक्र करो, हमें आते रहेगा, हमारे जिस्मान के वास्ते ग़िज़ा मिलती है, हमें आ जाती।
روح کے واسطے ذریعے غذا رکھو. روح کے واسطے غذا جیسا کھانا کھاتی روٹی کھاتی ہمارے جسموں کو قوت اور طاقت ملتی ہے, ہمارا جسم کے ساتھ ایک اور ایک چیز ہے وہ روح, اور روح کی بھی غذا دینا. بغیر روح کی غذا کے تمہارا جسم رہتا, روح نکل گئی تو جسم کیا بات کیا چیز کا. یہ ایک بار اگر روح نکل گئی تمہارا جسم 3 4 5 گھنٹے میں باس مارنا شروع ہوتا. تم نے کتنی محبت کرنے والی جورو, باجو سونے والی جورو, اٹھا کو پالنے والی اماں, سنگت میں رکھنے والے 24 گھنٹے والے دوست 3 گھنٹے کے بعد باس ہے اٹھا رہا رہی سکتا. بولتے نہیں بڑے سے بڑے اندر باس ہے. جب تک ہماری روح ہمارے جسم میں ہے ہمارے جسم میں باس نہیں آتی. اگر تم نہ مرنے کے بعد بھی تمہارا جسم کھانا نہیں, تمہیں مرنے کے بعد بھی تمہاری روح نکلنا نہیں, تو سمجھ لینا تمہیں یہ اللہ کے ذکر سے وہ ہوتا. دیکھو اس کے بعد خبران کے اندر کتے کی ولیاں کتے کی بزرگاں تمہیں بھی دیکھے رہیں گا, ہمیں بھی دیکھو کولار کے مین روڈ میں انہوں کتے کی 200 سال پہلے وہ خالی وہ روڈ کا کنسٹرکشن دیکھو کھولے اس ٹائم کو فون آیا وکیل صاحب کے ساتھ ہمیں بھی گئے تھے, کھلا دیکھے 200 سال 250 سال کے بزرگاں سیدھا کھولتے کے ساتھ چہرے کے اوپر سے پسینہ نکل رہا ہے, گورے چہرے نور بسر 200 سال تک. اب یہ پسینہ نکلنے کے واسطے جسم تو رہنا, ایکشن تو ہوتے رہنا. یہ سب کیسا ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اس کی نماز سے, اس کی عبادت سے. یہ عبادت کرے تو چاہتا سو کان کی جا کو کس کی غلامی کر کو کسی کی لے لگا کو ڈال تو کر کو بولت نہیں آتا. غلامی صرف غوث پاک کی کرو, غلامی پھر اولیاء اللہ کی کرو. غلامی کرے تو ایسے آدمیاں کی کرو جس کے پاس دینے کی طاقت ہے, جس کے پاس اپنی زندگی اپنی مال نہیں روپئے نہیں دینے کی طاقت. بھکاری میں بیٹھتا ہے کیا کوسے کی جھوٹے روپئے کو آپ غلامی کرتے, انہوں جھوٹے روپئے دنیا میں چل جاتی. غلامی ان کی کرو جنت دینے کی طاقت ہے, کسے تمہیں محشر میں بچانے کی طاقت رہنا, خبر میں بچانے کی طاقت رہنا. ان کی غلامی کرو. خدا کی قسم ہمارا ویسٹ نہیں ہوتا. کیا بیکار کے جنوں کو غلامی کرنے کو بیٹھے تو کچھ فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنا انشاءاللہ. اس کے بعد کا ایک 17 تاریخ 10 تاریخ کو مولا علی کی مولود, اور 17 تاریخ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی گندوری کی فاتحہ کی کر کے بولے. اس کے بعد رجب ختم ہو جاتا, شعبان شروع ہو جاتا. رجب کے اندر ختم کریں گے انشاءاللہ. 17 تاریخ کو براتان کیا ہی ہمارے مریداں سے بھی ابھی بولا لو کیا تم رہا تو کیا بہانے بولا لو کی کر کے بولے تو پیٹ دیو, مگر یہ نیازاں ہی یہ جو چیزاں ہی کی کر کے بولے بڑے چیزاں یہ ہم نے خبر میں آنے کی چیز ہے. اس کے بعد 17 تاریخ انشاءاللہ مئی 17 کو ہمارے خانقاہ کے اندر انشاءاللہ ہمیں ہونا تو 16 کی رات کو رکھ لیں گے. معراج کی رات آتی ہے, شب معراج آتی ہے, اس دن ہمیں رکھ لیتے ہیں. مگر تم نہ سب دعوت دوپہر کے بعد اس رکھے دوپہر 17 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی گندوری کی فاتحہ, اور فاتحہ شام تک بھی رہتے, شام تک بھی جب تک ان کی سفر رہتا ہے شام تک بھی رہتے انشاءاللہ. سارے تمہارے مریداں رہندے, غیر مریداں رہندے, تمہارے خاندان والے رہندے, تمہارے دوست احباب رہندے, سب کو دعوت ہے, سب کو بلا لے. یہ بھی سمجھ لو یہاں خانقاہ میں میرا تیرا کر کو نہیں ہے. خواجہ کی چھٹی خواجہ کا مال, غوث پاک کی گیارہویں غوث پاک کا مال, غوث پاک کا خانقاہ غوث پاک کا مال. یہاں کون بھی میرا بیٹا میرے باپ کا میری اماں کا میرا سب کو بولنا ہے. پورے کر رہی غلامی کر رہی غلامی. واچ مین کیا کرتا ہے بلڈنگ کی دیکھ بھالی کو واچ مین رکھے تو واچ مین میری بلڈنگ بولا تو کیا کرتی بولے واچ مین کو مارتی, جوتا لے کو مارتی. تھوڑی کہ تو ہے سو کیا واسطہ, تو ہے سو غلامی کے واسطے غلامی کرنا. غلام کے طریقے پر غلام کو آقا بننے کی کوشش کرے تو انہیں بھی چلے گا, اور جسے جو پیچھے بیٹھ کو آقا تو بھی آقا کو ڈھکل رہی نہ چلے گے جہنم کو انہوں بھی. اس کے واسطے غلام کر کو بول گا تمنا مرتبہ, آقا کر کو بول پایا تو بڑے کو نہیں ملا, تمنا بھی کیا بھی ملتا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ 10 اور 17 یاد رکھ لے. 10 تاریخ مئی 10 تاریخ اور 17 تو برابر رہیے. اور انشاءاللہ جو کام کرنے اور پوریاں منانے والے عورتیں رہندے یہ رہندے انہوں تو قرآن پڑھ رہی, اور وہ پڑھنے والے جو لے کو ہی مہربانی سے جو بھاگے سجنا بھاگ گئے ان کا ہونا تو دوسرے ادمیاں پڑھتی ہیں. جو پڑھ کو ہی مہربانی سے لے لے کا کو یہاں الیاس مرشد ہیں, یہاں ہمارے نائب صاحب ہیں, لے لے کا عورت رہندے مرد رہندے لے لے کا کو دکھا کو پڑھو کی کر کو بولے تو ہمیں پنجے رکھے اس کو وعدہ کرے. کیا وعدہ کرے؟ ہمیں اتنا پڑھتی بعد میں عاشور کھانا. ہمیں جب وعدہ زبان دے ڈالتی کسی بھی نہیں تم نہ میں آنکھوں میں نائب صاحب کو بھی ان کو زبان نہیں دیتا, میں زبان دے رہا ہوں اسے کرتا اہل بیت کو جب ہمیں زبان دے آتی جیسا ہمیں نیت کر کو واسطے اللہ کے گرگبر کو ہمیں کھڑ جاتی سامنے کہا کہ سو دیولا رہے تو بھی واسطے اللہ کے چھوٹی سو ہمیں جب زبان دے ڈال کو کھڑے خدا کی قسم ہماری زبان پوری کر. اور سے بات کیا بول سرکار مدینہ کیا بول رہی عورتیں اگر میں جب پردہ اس کا پردہ داری کی گارنٹی دوں, عورت اگر پردے کی گارنٹی دیا, مرد بنا اس کی زبان کی گارنٹی دیا, میں تم نے جنت کی گارنٹی دے دوں گا.
ये दो चीज अगर तुम्हें जबान की गारंटी नहीं दे सकते, यहाँ में पंजे रखे तो सबको मालूम, वादा करे तो सबको मालूम, हमें क्या कुराना पढ़ती हो, उससे पहले कौन किया आया मेरा बेटा क्या की, बाप की याद, अम्मा की याद क्या की, 5 अंदर मिलती है बोल को छोड़ को पूरा पूरा फजीती करता है, पूरा ये बेकार में करता है, ये फिर इंशाल्लाह आइंदा नहीं होता, आइंदा होने भी नहीं देना। की को बोले तो वादा करें, जब वादा क्या कि हमें अकेले करे तो तुम्हें मालूम नहीं रहना, तुम्हें सब पंजाब को मिले, उससे मिले नहीं मिले, बहुत से दरमियान भी मिले, बहुत से वादे भी करे। अब पूरी जने मिल को एक जना को ऐसा फसाद करे तो अच्छा नहीं रहता। इंशाल्लाह 10 तारीख के दिन फिर वापस हमें उसे फिर रखते इंशाल्लाह। मुहर्रम करीब आ रहा, मुहर्रम के 10 खन आने से ये पहली खन को इंशाल्लाह पंजे नसब करेंगे, पहली खन को करेंगे, पहली खन को करेंगे, जय बोलो जल्दी पहली खन को करेंगे। उससे पहले जो भी ये चीज़ आई, उससे पहले जितने भी कुरान बोलती, जितने भी दरूदां बोलती, जितने भी सूरह फातिहा बोलती, जितने भी हैं वो पूरा खत्म कर, 40 दिन का नहीं, ये पूरा खत्म करे बाद में हमें पंजे उठा कर इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। नमाज के लिए खड़े हो जाए।